Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Syariah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin mewawancarai seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat sekitar. Sebelum saya mewawancarai tokoh tersebut, saya ingin menghimbau kepada penonton maupun pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian himbauan yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu kita langsung melanjutkan ke sesi wawancara. والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجل القديم لا الشمس ينبغي لها وآية لهم أنا حملنا ضيهم كالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نطلهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا مولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخشون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من ربهم رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يظلمون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمله في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويخاف على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعصون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. Subhanallah.
Dia bilang saya korupsi. Jalan hidup. Saudara apa? Ya, saya ini ponakan. Ini saya ponakan juga. Oh, kalau bapak ponakan? Ini ponakan saya. Oh, Bapaknya baik saya. oh begitu. Kalau sama dia, ini adanya bapak saya. Adanya bapak saya. Kalau bapak berarti saudara dari bapaknya. Saya, ibunya dia baik saya. Masih sehat ya. Saya juga banyak. Saya kemarin sama saya orang kayak bawa status dia nyambut, yang sambut di luar. Kemarin masih sedikitnya. Iya, sedikit memang dari kebutuhan. Agak ini gitu, agak tambah gitu. Sehari-hari. Saya itu mau kesini mas, ya namanya kondisi seperti ini. Iya, takut membawa masalah. Iya, kalau yang datang namanya corona, ya, nggak enak. Tengok, iya lah jauh, macam-macam ada di sini. Ya kalau saja di rumah, cuma permasalahan takut membawa masalah. Saya tinggal di sini dekat mana? Di Cimanggis. Bapak yang di bukan ya? Yang di tempat-tempat pertahanan ya? Iya. Oh iya. Iya. Ini gue udah kemarin saya ajak pengen pulang kampung gitu ada ini. Memang kan masalah sama motorik ya. Iya. Motoriknya udah banyak yang. Iya. Malah waktu itu saya bawain ke Taman Cimanggis karena ada di Cimanggis itu ada tuh. Jadi kayak terapi, cuman kan jauh. Saya kesian juga sama yang nerapinya. Dia yang datang ke sini waktu itu. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Syafiyah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin mewawancarai seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat sekitar. Sebelum saya mewawancarai tokoh tersebut, saya ingin menghimbau kepada penonton maupun pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian himbauan yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu kita langsung melanjutkan ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kalau sekarang kan pandemi sekarang, gimana kegiatan selama pandemi ini? Ya karena kita ini seorang muslim,
walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Ya, untuk kegiatan sekolah tetap berjalan walaupun harus menggunakan pembelajaran jarak jauh gitu. Tapi tetap untuk kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik. Kan dikit lagi kita masuk bulan Ramadan nih Ustaz. Kegiatan apa yang biasa Ustaz jalani setiap bulan Ramadan? Ya sebenarnya seperti biasa ketika kita bulan Ramadan, biasa kita berkewajiban, kita juga mempunyai kesenangan yang kita lakukan yang biasa. Ya misalnya kayak sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti bersedekah dan lain-lain yang jelas-jelas ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kita belajar dari perkembangan zaman Ustaz, kan sekarang udah era digital, era media sosial di mana-mana. Kalau dalam pengaruh kita beribadah itu bagaimana Ustaz? Untuk ibadah ada manfaatnya, era digital ini ada manfaatnya. Namun apabila kita salah menggunakan era digital ini, ya akan mempengaruhi buruk untuk kegiatan kita. Misalnya ketika kita lagi iseng, lagi ngapa-ngapain, kita buka aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran, atau kita membaca tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini adalah sangat membantu untuk mereka yang beribadah. Namun kalau era digital ini dibawa ke dalam ranah ibadah, misalnya sholat tarawih bawa handphone, kemudian sholat Jumat bawa handphone, ini akan mempengaruhi buruk untuk perjalanan ibadah tersebut. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang Ustaz, sekarang kan anak-anak muda sudah terlalu milenial untuk kita, bahkan dari anak kecil maupun sampai yang sudah tua pun mengerti tentang digital. Kadang-kadang anak muda ini susah dikontrol untuk main HP, contohnya main game. Tanggapan Ustaz gimana Ustaz? Misalkan lagi keadaan sholat tarawih tapi anak mudanya malah main game, itu bagaimana Ustaz? Itulah yang kita sayangkan untuk digital, karena game ini sangat mempengaruhi kepada kehidupan sosial anak-anak dalam keadaan beribadah. Oleh karena itu, ya saya sarankan kepada orang tua atau orang yang lebih tua untuk bisa membatasi kegiatan anak-anak kita untuk bermain game, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan ibadah atau berada di masjid itu usahakan untuk tidak main game. Kalau dia buka aplikasi yang lain seperti baca Quran atau pelajaran agama, itu bisa ditolerir. Namun kalau game dia mainkan di masjid atau di tempat-tempat ibadah lainnya, sebaiknya kita tegur dia, jangan sampai tempat ibadah seperti itu harus dinodai dengan game. Bukan berarti game itu jadi menegakkan kegiatan ibadah atau masjid, namun kegiatan ibadah ini akan terganggu dengan adanya permainan game tersebut. Kalau kita berbicara soal media sosial, Ustaz penggunaan media sosial kan? Sedikit saya ngerti dengan media sosial, tapi mohon maaf, saya nggak pernah main game. Dia di HP saya ada aplikasi permainan, tapi seminimal mungkin atau mungkin sedini mungkin saya tidak mau menggunakan media game untuk di HP saya. Pasti anak Ustaz main game dong. Ya kalau dia main game, ya walaupun sebenarnya ya saya menyayangkan kalau dia main game itu terkadang sampai lupa waktu, sampai lupa panggilan sholat, sampai lupa panggilan
Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena dengan game ini terkadang melalaikan dia dari panggilan Allah, dari panggilan orang tua, dari panggilan ibadah, sehingga membuat kita sebagai orang tua itu merasa kok lebih penting game, lebih penting memainkan suatu permainan ketimbang kepada perintah kepada Allah dan orang tua. Nah, kalau kayak gitu tipsnya gimana Sir? Untuk mendidik seorang anak atau anak-anak muda zaman sekarang agar mengurangi atau memanfaatkan digital atau handphone segala macam lebih ke era yang lebih positif atau untuk fokus terhadap kualitas ibadahnya. Ya kalau seperti memang karena memang ini digital ini agak sulit untuk dikontrol, terlebih kalau misalnya dia itu sudah menjadi pemuda-pemuda atau mahasiswa yang terkadang mereka mempunyai keinginan untuk bermain game dan sebagainya, ini berhasrat lebih besar. Oleh karena itu kita sebagai orang tua mungkin caranya adalah kita memberikan nasihat pada dia agar bisa membatasi waktu untuk tidak bermain game pada waktu-waktu beribadah atau pada waktu-waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya mereka lakukan, yang seperti kuliah, belajar. Nah, ketika itu mereka benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar. Jangan waktu belajar digunakan untuk main game. Terus kalau dilihat dari kacamata saya, bagaimana misalkan anak ini susah untuk dibilangin Ustaz. Anak ini tidak nurut apa yang diperintahkan orang tuanya, sehingga kecanduan akan game maupun media sosial segala macam, sehingga dia terlupakan. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi anak yang seperti itu Ustaz? Ya mungkin kita ambil sebagaimana satu hadis Rasulullah pernah bersabda, muru auladakum bisolati fi sab'in wadribuhu idza asara. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun dan pukullah dia kalau sudah 10 tahun. Ini berarti kita baru bisa menyuruh mereka untuk melakukan sholat itu sebelum 7 tahun. Dari umur 4-5 tahun itu kita ajarkan sholat, sehingga ketika dia belum 7 tahun kita bisa perintahkan. Setelah kita perintahkan, Rasulullah mengatakan itu selama 3 tahun. Kalau diperintahkan sudah 3 tahun, wadribuhu, pukul. Nah, setelah dipukul dan dia tidak mau melakukan semua itu, tentu orang tua bisa mengambil sikap. Ya, misalnya dengan cara musir. Kalau emang nggak mau dengar kata orang tua, nggak mau melaksanakan perintah orang tua, silahkan cari teman yang bisa mencari kamu. Silahkan pergi dari sini. Gitu. Kutipan dari ucapan Ustaz tadi terkait yang ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, kita agak sedikit mundur ke belakang tentang tadarusan. Anak-anak muda zaman sekarang ini kan susah untuk membaca, disuruh membaca, bahkan menulis pun malas gitu, karena udah era digital segala macam. Cara untuk anak zaman sekarang tuh mau untuk membaca Al-Quran kembali seperti apa sih Ustaz? Ya memang semua itu dari didikan orang tua. Ya, sebab dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, biru abaakum kabarukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada bapak-bapakmu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau anak kita hari ini misalnya dia tidak mau berbakti, tidak mau mendengar kata, tidak mau mendengar nasihat, itu berarti dulu kitanya di awal mungkin kita nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar kata sama orang tua. Nah oleh karena itu
kita sebagai orang tua kita harus menarik garis. Kita dulu rajin nggak baca Quran, kita dulu mau nggak baca Quran. Kalau kita tahu dia mau baca Quran, dia mau nih melaksanakan ibadah dengan tadarus, maka serta merta itu anak itu akan berusaha untuk mengikuti dengan orang tua yang selalu ngajak. Tapi kalau emang orang tuanya malas, kagak mau, segan, disuruh ngaji nggak mau, segala nggak mau, bisa jadi sekarang anak-anak juga malas. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini yang merupakan bulan syahrul tilawah atau kita punya bulan bertadarus Al-Quran, kita mawas diri. Kalau dulu kita memang susah untuk belajar Al-Quran, maka kita usahakan anak-anak kita untuk bisa belajar dan membaca Al-Quran. Caranya bawa ke masjid atau bawa ada di rumah dengan memberikan pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran. Itu diantaranya. Ya, kalau kayak gitu terima kasih Ustaz atas wawancaranya. Semoga dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton sekalian, pemirsa-pemirsa sekalian. Kalau begitu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.